Everyone, in the last session we have discussed about Gabriel Locara. Today we are going to analyze his poem Once Upon a Time. So first I am going to recite the poem. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. While their eyes blow cold eyes search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses: home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. To say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So this is the poem. ഇത് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? So let's look. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes blow cold eyes search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. എന്താ പറയുന്നത്? Once upon a time, my dear sons, people used to laugh with their hearts and the joy showed in their eyes. എന്താ പറയുന്നത്? പണ്ടൊരിക്കൽ എൻ്റെ മകനെ ജനങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടായിരുന്നു. പറയാണ് മകനോട്, വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, ഒരിക്കൽ ആളുകൾ ചിരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടായിരുന്നു മോനെ. People used to laugh with their hearts and the joy showed in their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their cold eyes search behind my shadow as they don't even want to look at me. There was a time when they shook hands with their hearts, but all that is gone, my dear son. എന്താ പറയുന്നത്? പണ്ടത്തെ ആളുകൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്ന് അവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിരിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ ചിരിയിൽ, അവർ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണിലൊരു തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നൗ ദേ ഓൺലി ലാഫ് വിത്ത് ദെയർ ടീത്ത്. അവരുടെ പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും മനസ്സ് തുറന്ന് അവർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നില്ല. While their cold eyes search behind my shadow as they don't even want to look at me. എൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും അവർ നോക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ അവർ കൈപിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന സമയത്ത്, there was a time when they shook hands with their hearts, but all that is gone, my dear son. ഒരിക്കൽ അവർ കൈപിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ആ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ all there was gone, all changed. WBHസിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, all changed utterly, a terrible beauty is born. All changed utterly,
എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ബോൺ. W.B. യേറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഈസ്റ്റർ 1916 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതയാണ് ഈസ്റ്റർ 1916. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വരിയാണ്, ഓൾ ചേഞ്ച്ഡ് അട്ടേർലി എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ബോൺ. മാറി, എല്ലാം പാടെ മാറി, ഒരു ഭീകര സൗന്ദര്യം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരിക്കലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല. ആ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പണ്ട് ആളുകൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കുകയും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം പണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Feel at home. Come again, they say. When I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. എന്താ പറയുന്നത്? Now they shake hands without hearts. While shaking hands, they search my empty pockets to see if there is anything in it. ഇപ്പോൾ അവർ കൈപിടിച്ച് കുലക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ല, അവർ മനസ്സ് തുറന്നല്ല അവർ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തരുന്നത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തരുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കീശയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ പരതുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത്. They tell me, feel at home and come again. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിൻ്റെ വീടല്ലേ, ഇനിയും വരണം, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാമല്ലോ, ഇത് നിൻ്റെയും കൂടി വീടല്ലേ എന്നൊക്കെ അവരെന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. Thinking they were sincere in what they said, I go to their houses once or twice. There is no third time, because when they see me the third time, they shut their doors on me. അപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിൻ്റെയും കൂടി വീടല്ലേ, ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നാൽ ആദ്യത്തെ 1-2 തവണ അവരെന്നെ സ്വീകരിച്ച് എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ 3-ാമത്തെ തവണയും ഞാൻ അതുപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വാതിലടച്ച് കളയും എന്നാണ് കവി മകനോട് പറയുന്നത്. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. So ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ. So I have learned many things, son. I have learned to wear my faces like dresses. I change as I need. ഞാനിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മുഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Thus have a home face, office face, street face, host face and cocktail face with all their comforting smiles like a fixed portrait smile. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖങ്ങൾ പലതാണ്. വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു മുഖമുണ്ട്, ഓഫീസിൽ പോയാൽ വേറൊരു മുഖം, വഴിയിൽ മറ്റൊരു മുഖം, അതിഥികൾ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു മുഖം, അങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖം. ഓരോ മുഖത്തും കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ, ഒരു പോർട്രേറ്റ് പോലെ കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ ഓരോ ചിരിയും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല പല മുഖങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പോലെയാണ് എൻ്റെ രീതി, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പോലെയാണ് ഞാൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ലേൺ ടു ലാഫ് വിത്ത് ഓൺലി മൈ ടീത്ത് ആൻഡ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് വിത്തൗട്ട് മൈ ഹാർട്ട്. പക്ഷേ I also have learned to laugh only with my teeth and shake hands without a hurt. പക്ഷേ ഒരു ചിത്രത്തിലെന്ന പോലെ കൊത്തിവെച്ച മുഖവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനും പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കാനും ഹൃദയം തൊടാതെ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയതുപോലെയല്ല.
ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചിരിക്കാനും ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാനുമൊക്കെ ഞാനും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. So I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being completely bored. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ഗുഡ് ബൈ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നന്നായി ഒരു കണക്കിന് എന്നുള്ളത് പോലെയാണ്. നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. നിങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വളരെ രസമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ബോറായിരുന്നു അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പോലെയാണ്. ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കവി മകനോട് പറയുന്നത്. Then, but believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. അപ്പോൾ മകനോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മകനെ, മൈ ഡിയർ സൺ, എനിക്കെൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പഠിച്ച തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് എനിക്ക് പഴയതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള, വളരെ ഇന്നസെൻ്റായ, വളരെ സത്യസന്ധനായ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ആവേണ്ടതുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഐ വാണ്ട് ടു റീലേൺ ഹൗ ടു ലാഫ്, ഫോർ മൈ ലാഫ് ഇൻ ദ മിറർ ഷോസ് ഓൺലി മൈ ടീത്ത് ലൈക്ക് snakes bear fangs. സോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സത്യസന്ധനായ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ആവണം, നിന്നെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ആളുകളോട് ചിരിക്കാനും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഷോ മീ സൺ ഹൗ ടു ലാഫ്, ഷോ മീ ഹൗ ഐ യൂസ് ടു ലാഫ് ആൻഡ് സ്മൈൽ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം വെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. My son, the biggest change I want is to learn to laugh sincerely. എനിക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പുഞ്ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം. എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം. Now my laughter, I can see it in the mirror, is only a show of teeth like the teeth of a snake. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന സമയത്ത്, എൻ്റെ പല്ലുകളിലേക്ക് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പല്ലുകൾ എനിക്ക് വിഷപ്പാമ്പിൻ്റെ പല്ല് കണക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് കവി തൻ്റെ മകനോട് പറയുകയാണ്. സോ മൈ സൺ, ഷോ മീ ഹൗ ടു ലാഫ്, ഷോ മീ ഹൗ ഐ യൂസ് ടു ലാഫ് ആൻഡ് സ്മൈൽ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം വെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകനെ, നീ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കൂ, നീ എന്നെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കൂ. നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചോ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇനിയും ചിരിക്കണം, ആളുകളോട് മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കണം, ആളുകൾക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കവി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് തൻ്റെ മകനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യകാലത്തെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് തൻ്റെ മകനിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കവി ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും.